ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। सतगुरु जी दी साजी निवाजी परम सन्मानयोग गुरु खालसा साध संगत जीओ फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो साध संगत जी आप सारे ही बड़भागे हो जिथे अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर दे सरगुण स्वरूप दसवें गुरु नानक श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सभन को मूल उपारन दे वास्ते अवतार धारिया अपना आप प्रकाश किया। उस महान पवित्र स्थान तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब दे सचखंड दरबार दियां हाजरियां भरदे होए अपना लोक परलोक सुहेला बना रहे हो। कलगीधर दशमेश पिता जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। यही वड्डियां भागां दी निशानी है अते ये सब सतगुरु महाराज जी की बख्शिश रहमत का सदका है। सो साध संगत जी इस समय गुर इतिहास की लड़ीवार कथा चल रही है। कवियों के सिरमौर चूड़ामन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी द्वारा रचित श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ की 8वीं रास चल रही है। कल दे प्रकरण अंदर आप सारिया ने सरवण किया। भाई विधि चंद छीना गुरु का सीना खिताब दे नाल निवाजिया गया। माता नानकी जी ने कहा कि भाई विधि चंद मैं तेरी बहुत तारीफ सुनी है, बड़ी कुशलता दे नाल परोपकार वास्ते चोरियां कीतियां हन। हुण साडी खातर बेगमां दे गहने लिया देवें ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੀ। ਸਦ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ लाहौर दे रस्ते मुँह करके चल पे। दरिया पार करके गए तो घाट ते कुछ लोग खलोते सन। उन्होंने पूछा कि गोविंदवाल साहब दे नेड़े किस दा डेरा लग रहा है। अजे तंबू कनात लगा रहे सन। लोग बेगमां पिछों आ रही सन बादशाह दियाँ। बेगमां पिछों पहुँचियाँ। बेगमां ने तड़के ही तैयारी की चलण दी। एक हथनी मंगाई गई सिंगार करके और सोचा कि राह में चलदियाँ गहने हिलणगे। सारे गहने ला के एक सोने के डब्बे विच रख लिया अंबारी दे हेठां। इधर भाई विधि चंद जी मगर मगर तुरे जाते हैं कि जदों मौका मिलेगा मैं वो गहने ले लवांगा। राह में चलदिया हथनी नूं मूत्र त्याग वास्ते हथनी रुकी। उस समय भाई विधि चंद जी ने एक मोटा रस्सा हाथ च फड़िया, ऊपर अंबारी दे ऊपर सेट करके चढ़ गए और अंबारी दे हेठां हथ पाया तो सोने का डब्बा गहणियां दा भरिया होया हथ विच आ गया। वो लैके छेती आ गए और माता नानकी जी के सन्मुख रखिया। बड़ी तारीफ की, तू गुरु का बड़ा प्यारा सिख है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने भी बड़ी तारीफ की। फिर माता नानकी जी ने सोचा कि बेगमां दे गहने साडे पाउण जोग नहीं, तो कुछ पैंदे खां पठान की इस्त्री नूं दे दिते, कुछ बाबक रबाबी की इस्त्री नूं दे दिते। आप अंगीकार नहीं किया। इस तरह करतारपुर साहिब रौनक लगियां हुई। दूर दूर तो संगत आ रही हैं। भेटावां चढ़ा करके मन बाशत फल पाउंदियां हन।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮਸੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਮਦ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਖਰਚ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦ ਖਰਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਲੈ ਧਾਰਉ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰਉ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ सहज सुभाए के सतगुरु गए महल के माहे। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਚੂੜਾਮਨ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਆਏ। विधि चंद को संग ले बैठे तहाँ सुहाए। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। चौपई तब है नानकी अर मरवाही। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 3 ਮਹਿਲ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਜੋ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। 2 ਮਾਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਜੀ ਇਹ 2 ਸੰਤਾਨ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। बैठी आए बंद कर पाही। ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਲ ਬੈਠ ਗਏ। मुस्कावत बूझत गुर संगा। ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, विधि चंद तुमरे सिख संगा। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। पाय अवतार आपको भारा। हे ਮਹਾਰਾਜ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਾਰਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹੋ। कल मह कुटल करे निस्तारा। ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਕੁਟਲਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। बन्यो सिख रावर को आए। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਬਣਿਆ। तो सुभाव ना पलटियो जाए। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੁਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ का ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। चोरी करत हेत उपकारे। ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਇਤਿਆਦਕ ਮੈਂ ਬਹੁ ਬਾਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੇਤ ਉਪਕਾਰਾ। और दर्भ चुराए आन हो ना कीनिस अंगीकारा। अंगीकार नहीं किया, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह जी का हुक्म सी कि परोपकार वास्ते चोरी करनी है।
ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੋ ਚੰਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਗੁਰ ਕੇ ਕਾਰਜ ਅਨੇਕ ਸੁਧਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸੁਧਾਰੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੇ ਘੋੜੇ ਦਿਲਬਾਗ ਗੁਲਬਾਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਭਾਈ ਹਿਤ ਧਰੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਅਪਰ ਕਰਮ ਜੋ ਕਿਛ ਤੈ ਕਰੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੋ ਵੀ ਤੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਿੱਛੇ, ਕਰਹੁ ਸੁਨਾਵਨ ਹਮਕੋ ਸੋਏ। ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਭ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰ। ਜਿਨ ਸੁਨ ਵੇ ਮਨ ਅਚਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋਏ ਸਮਾਨ ਸੁਨਿਓ ਨਹ ਕਾਨਾ, ਕੰਨੀ ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਮ ਦੇਖਨ ਮਹਿ ਆਵਹਿ ਜਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਝ ਸਮ ਏਕ ਤੁਝ ਹੀ ਕੋ ਜਾਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ। ਅਪਰ ਕਰਿਓ ਸੋ ਕਰਹੁ ਬਖਾਨਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਬਖਾਨ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਬਿਧੀਏ ਕਰ ਜੋਰ ਸੁਨਾਇਓ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਨਹੁ ਮਾਤ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਮਾਇਓ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮੁਝ ਸੰਗ ਉਚਾਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਬ ਸਿਰ ਚੋਰੀ ਲੇਖ ਉਦਾਰਾ, ਹੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਬ ਚਾਹੋ ਕਰਹੁ ਉਪਕਾਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰ। ਪਰ ਧਨ ਆਪ ਨ ਲਿਓ ਕਰ ਧਾਰਾ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ। ਐਮ ਸੁਨ ਸੋ ਇੱਕ ਕੇ ਕਰ ਗਇਓ, ਇਉਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦਾਰਦ ਪਿਖਿਓ, ਔਰ ਉਸ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਲਿਦਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਦੰਪਤ ਬੈਠੇ ਬਹੁ ਮੁਰਝਾਏ, ਦੰਪਤ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਰਝਾਏ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਮੈ ਦਿਨ ਨਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਜਮੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਮੁਰਝਾਏ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਰਜਮੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਤਿੰਨ ਕੇ ਘਰ ਮਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਬਿਨ ਨਹਿ ਧਿਆਹੀ, ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਵਰ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਪਰ ਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਨਿਤ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਰਹਿ ਬਿਸੂਰਤ, ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਿਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਝੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਹਿ ਅਸਥਿਰ ਜਿਮ ਪਾਹਨ ਮੂਰਤ, ਇਉਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਬੁੱਤ ਵਾਂਗ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਿਨ ਕੋ ਦੇਖ ਦਇਆ ਮੋਹ ਆਈ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੇਹੋਂ ਧਨ ਗਿਰਾ ਸੁਨਾਈ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਕੋ ਹੈ ਵਿਆਹੋ, ਜਿਸ ਧਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਬੈਠੇ ਭੋਜਨ ਲਿਓ ਖਾਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਕਰੋ। ਤਿਸ ਪੁਰ ਮਹਿ ਇੱਕ ਘਰ ਚਲ ਗਇਓ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੇਲ ਤਹ ਦੇਖਤ ਭਇਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿਲਿਓ ਨਰਨ ਮਹਿ ਅੰਤਰ ਬਰਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਤੋ ਵਿਆਹ ਸਭ ਦੇਖਨ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਤਬ ਬਰਾਤ ਅੰਤਰ ਬੁਲਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਰਾਤ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਵਾਈ, ਹਿਤ ਭੋਜਨ ਕਰ ਪਾਤ ਬਿਠਾਈ। ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਹ ਮੈਂ ਭਇਓ ਪਰੋਸਨ ਵਾਰਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਵਰਤਾਵਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰੋਸਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾਨ ਪਕਵਾਨ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਵਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਰਿਓ ਟੋਕਰਾ ਲਿਆਇਓ ਆਹਾਰਾ। ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਭੋਜਨ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤਬ ਮੈਂ ਲੈ ਪਕਵਾਨ ਕਨੇਰਾ। ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਪਕਵਾਨ ਭਰ ਲੈ। ਗਇਓ ਨਿਕਸ ਕਰ ਕਿਨਹੂ ਨਹੇਰਾ। ਮੈਂ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਪਕਵਾਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੈਨ ਛੁਦ ਤਨ ਕੋ ਦੀਨ ਸਿਆਨ। ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਹਰ ਖਾਏ ਸੋ ਕੀਨਸ ਖਾਨ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਪਕਵਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਅਪਰ ਵਸਤ ਕੁਛ ਹਾਥ ਨ ਆਈ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਪਕਵਾਨ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਜਾਏ ਅਪਰ ਘਰ ਸੰਨ ਲਗਾਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਕਵਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਨ ਲਾਈ। ਅੰਤਰ ਭਰਿਓ ਚੁਬਾਰੇ ਚਰਿਓ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਬੈਠਿਓ ਬਨੀਆਂ ਤਹਾਂ ਨਿਹਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਨੀਆ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ ਲਾਵੇ ਲੇਖੇ ਕੀ ਵਿਧੀ। ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਰੋਜ਼ ਨਾਮਚਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਤਾ ਬਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਿਓ ਜੋਰ ਹੋਵਤ ਨਹ ਸਿੱਧੀ। ਬਹੁਤ ਜੋੜ ਘਟਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੀਨ ਜਾਮ ਜਾਮਨ ਬਿਤ ਗਈ। 3 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਗਿਣਤ ਮੰਦ ਮਤ ਤਿਆਗ ਨ ਦਈ। ਪਰ ਮੰਦਮਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। 3 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਇਸਤਰੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈ। दूध कटोरा भर कर सोई। ਉਹ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। तिग होए कै समझावन काज। ਉਹ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਪਤਨੀ, खाए न पियो तै किछ आज। ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ। जे अब तुझ ते जाए न देखा। ਜੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, 3 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। त्याग देहो पुन की जह लेखा। ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਿਓ। सुनत बाग को रिश्ते राचा। ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। निज स्त्री को हतस तमाचा। ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। भई क्रोध धर गेर कटोरा। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। दूध बिथारियो पत की ओरा, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। कहो सूम तू भयो महाने, ਇਸਤਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਮ ਹੈ, देव पितर किस हूँ नह माने, ਤੂੰ ਦੇਵ ਪਿਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। एक दमरी पर रात गुजारी, ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਵਾਸਤੇ समझायो तेरे से रब मारी, समझायो तेरी कर मारी, ਔਰ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਸਤਰੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। हिम कह रुद्र होए दुखियारी, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ, ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਚਪੇੜ ਖਾ ਕੇ। सुपति जाए नींद ले भारी, ਉਹ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਗਾੜੀ ਨਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ। भई कलह बनिए दुख पायो हो, ਬਹੁਤ ਕਲਾ ਹੋਇਆ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। तजी बही ते ठा तप आयो हो, ਔਰ ਖਾਤਾ ਬਹੀ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਬਾਣੀਆਂ। जब दोने को सुध न रही, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਰਹੀ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੌਂ ਗਈ, ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ, ਦੋਨੇ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। दुर्यो एक बल मैं सब लही, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਛਿਪਿਆ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। जाए दुबारे महबर गयो, ਮੈਂ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ ਗਿਆ ਔਰ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਧਰਿਓ ਸੰਦੂਖ ਨਿਹਾਰਤ ਭਇਓ, ਜਿਸ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਘਰ ਬਲ ਕੋ ਬਹੁ ਤੋਰਿਓ ਤਾਰਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਲਪੂਰਵਕ ਉਸ ਦਾ ਜੰਦਰਾ ਭੰਨਿਆ। ਤਾਕੀ ਖੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਡਾਰਾ, ਤਾਕੀ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਥੈਲੀ ਧਨ ਕੀ ਲਾਗਸ ਹਾਥ, ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੈ ਕਰ ਮੈਂ ਤਰੰਤਾ ਸਾਥ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਨਿਕਸਿਓ ਬਾਹਰ ਗਇਓ ਘਰ ਤਿਨ ਕੋ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਦੀਰਗ ਦਾਰਦ ਹੁਤੋ ਸੋ ਜਿਨਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਦੀ ਦਲਿਦਰੀ ਸੀ। ਸੁਪਤ ਪਰੇ ਦੰਪਤ ਕੋ ਦੇਖ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਰੇ ਜਗਾਵਨ ਦੁਖੀ ਪਰੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਬ ਦਰਬ ਕੋ ਦੇ ਕਰ ਆਇਓ, ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਆਨ ਸੁਨਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਸਿਰ ਕਰ ਧਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਓ ਲੇਖ ਚਰੀ ਅਬ ਟਰਿਓ, ਹੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੇਖ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਟਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਚੋਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰ ਹੀ ਪਿਆ, ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਐਸੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟਲ ਗਿਆ, ਮਿਟ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਘਰ ਕੇ ਬਹੁ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇਗਾ। ਆਪ ਤਰੈ ਅਬਰਨ ਕੋ ਤਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਤਰੇਗਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੇਗਾ। ਹਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਰ ਹੈ ਮੋਹੀ, ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਰ ਮਿਲਵੇ ਹੋਹੀ, ਵੱਡਿਆਂ
ਬੜਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗਨ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪਾਪ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਲਾਏ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਪਤਨੀ ਅਚਰਜ ਲਹਿਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਵਿਦਿਏ ਕਹੋ ਕਹਿਓ। ਸਾਬਾਸ ਹੈ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਬੈਠਿਓ ਦਰਸਾਇਓ। ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਨ ਉਠ ਕਰਨੇ ਜੇ ਥਲ ਚਲ ਆਇਓ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਗੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਏ ਆਈ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੌਚ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਠੇ ਪੁਨ ਦੀਵਾਨ ਗਨ ਸੂਰੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ दीवान लगा करके सुभायमान होए। एक बालू सिख सेवा लागियो। एक सिख भाई बालू जेदा नाम सी ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਏ ਪੰਕਜ ਕੇ ਪਾਗਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਬ ਗੁਰ ਚੜ ਕਰ ਕਿਤੋਂ ਸਿਧਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਤੁਰੰਗਮ ਦੌੜਿਓ ਜਾਵੈ। ਉਹ ਬਾਲੂ ਨਾਮੇ ਸਿੱਖ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੇਦ ਨ ਮਾਨ ਹੈ ਦੂਰ ਸਿਧਾਰੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਥਕੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਦੌੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਗੁਰ ਜਹਾਂ ਪਧਾਰੈ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਮੁਖ ਹੈ ਰਹੇ। ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਸੇ ਅਧਿਕ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਕਨੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੈਠਤ ਚਲਤ ਸਮੁਖ ਜਬ ਹੋਏ। ਬੈਠਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ। ਹਸੇ ਬਦਨ ਤੇ ਹਰਖਤ ਸੋਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਧਰਿਓ ਨਾਮ ਤਬ ਗੁਰ ਨਿਜ ਰਸਨਾ। ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਇਓ ਆਜ ਤੇ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ। ਐ ਭਾਈ ਬਾਲੂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਤਿਸ ਕੋ ਗੁਰ ਕਹਾਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਮਾਨਿਓ ਬਾਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਲਗਿਓ ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਚੜੈ ਬਹਰ ਤਬ ਆਗੈ ਧਾਵਹਿ। ਔਰ ਗਿਦਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦਾ ਸੀ। ਜਹ ਪਹੁੰਚੈ ਚਲ ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਬਨ ਅਖੇਰ ਕੋ ਖੇਲਤ ਭਏ। ਬਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਪਏ। ਨਿਕਸਿਓ ਸੂ ਕਰ ਚਲਿਓ ਪਲਾਈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਸੁਤ ਦੇਖ ਤਰੰਗ ਤਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ
ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮਸੂਰ ਦੇ ਮਗਰ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਇਆ। ਗਏ ਦੂਰ ਲੋ ਸਭ ਹਟ ਰਹੇ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਆਏ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਗਇਓ ਨ ਸ਼ਰਮ ਕੋ ਲਹੇ। ਥਕੇਵਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਤਹ ਗਇਓ। ਇੱਕ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੋੜ ਤੱਕ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੰਦ ਬਿਲੋਕਤ ਭਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਿਕ ਜਾਨ ਸੇਵਾ ਹਰ ਖਾਏ। ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਟੋਪੀ ਬਖਸ਼ ਦਈ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟੋਪੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਰ ਸਿੱਧ ਸਕਤ ਕੋ ਪਾਈ। ਉਹ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਇਓ ਗਿਆਨ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਾਈ। ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਟੋਪੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਟੋਪੀ ਭਾਈ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰਕਤ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ? ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਟੋਪੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਗੱਦੀ ਨਸੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਨਾਮ ਗੁਰਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਉਹ ਟੋਪੀ ਬਾਲੂ ਹਸਨੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਗਿਆਨਾਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਤਿਓ ਕੋਲ ਸੇ ਆਨ ਉਠਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਸੂਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਲੂ ਹਸਨੇ ਨਾਮੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪੁਰ ਕਰਤਾਰ ਵਿਖੇ ਚਲੇ ਆਏ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਾਇਓ ਗੁਰ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਿਖ ਉਰ ਕੋ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਲੂ ਹਸਨੇ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਭਨ ਸੁਨਾਏ ਬਖਾਨ ਬੰਦਨ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਬਾਲੂ ਹਸਨੇ ਦੀ। ਅਬ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਭਈ ਸੇਵਾ। ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਥਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੇ ਰਿਝਾਵਨ ਬਹੁ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਗੁਰਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਿਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਠੋ ਭਜਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰਾ। ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾਟਿਓ ਅਬ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਵਾਰ ਥਿਰ ਰਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਹਿਓ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਿਮ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਇਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਉਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਵਿਸਾਲਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਤਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਗਿਨਾਤ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ,
ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੰਖਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਦੀਵਾਨ ਮਝਾਰੀ, ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਆਇਓ ਥਲ ਬਲ ਭਾਰੀ, ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਯਤੀਮ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਵਾ ਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਘੋੜੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਝੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਭਿੜਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਝੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਘੜੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੁਦਗਰ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵਰਜਿਸ਼ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਭਾਰੀ ਬਲ ਵਾਲਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਹਰ ਖਤ ਹੋਏ ਕਹੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਤ ਜਨਮਿਓ ਤੁਮ ਕਰੁਣਾ ਲਹੇ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਰਸਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਬਖਾਨੋ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਜੀਵਤ ਰਹੇ ਦਾਸ ਨਿਜ ਜਾਨੋ, ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਦੀਰਘਾਯੂ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਕਿਰਪਾ ਠਾਨ ਗੁਰ ਕੀਨ ਬਖਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਉਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕੋ ਸੈਂਦੇ ਖਾਨ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਦੇ ਖਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕੋ ਸੈਦੇ ਖਾਨ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਂਦੇ ਖਾਂ ਹੋਇਆ। ਤਬ ਸੁਤ ਕੋ ਸੁਤ ਜੋ ਉਪਜੈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਹਮ ਤੇ ਪਲਟਾ ਸੋ ਪੁਨ ਪੈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਪੁਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਸੁਨ ਬਿਸਮਿਓ ਕਹਿ ਪੈਦੇ ਖਾਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲ ਖਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਟਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਲ ਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਸੈਦੇ ਖਾਂ। ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਗੁਲ ਖਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਂਗਾ? ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਪੁੱਤਰਾ ਹੈ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਟਾਰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਟਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਗੁਲ ਖਾਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਰਬੀਰ ਕੋਲ
और तेज कटार होवे और दुश्मन सन्मुख होवे, इक्को बार विच मैं पार लंघा देंगा। क्या फिर देरी किस गल दी? तेरे सामने दुश्मन है, तेरे हाथ विच कटार भी है। गुरु साहब जी उसकाउंदे रहे पर वो नहीं उसका, उसकी क्योंकि उसकी माँ ने सैदे खां की पत्नी ने समझाया सी कि गुरु घर की बेअदबी निरादरी ना करी। क्यों? गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज उसका सारा खर्चा पानी देंदे सन, क्योंकि जानते सन कि मेरे दादा गुरु ने उसके दादे नूं मारिया है, तो घर खर्चा सब कुछ गुरु साहब जी देंदे सन। वो एहसानमंद सी, समझाउंदी सी अपने पुत्र गुल खां नूं कि गुरु घर की निरादरी ना करी। उसने जाके जदों अपनी माता नूं कहा कि गुरु साहब जी ने मैनू इउं कहा कि दुश्मन तेरे सामने होवे, तेरे हाथ विच कटार होवे, ते की करेगा? बदला लवेगा कि नहीं? माँ दस मैं की उत्तर देवां? कहा कि घरों पुछ के आई। कहना पुत्र ना बेअदबी ना करी, जिन्ना मर्जी गुरु साहब जी उसकाउंदे रहन, तू बिल्कुल बदले की भावना हिरदे विच ना रखी। गुरु साहब जी के चरणों में रही झोक के निमरता सहित। सो ये सारी कथा अगे आवेगी। छेवें पातशाह जी कह रहे हैं, तब सुध को सुध जो उपजाए हैं, तेरे पुत्र का जो पुत्र पैदा होवेगा, हम ते पलटा सो पुन लपाए हैं। वो 10वें जामे भी साथों बदला लवेगा। सुन बिस्मियो कह पैंदे खान। पैंदे खान पठान सुन के बड़ा हैरान होया। कहाँ बाके ए कीन बखान। महाराज आप जी ने केड़ी गल कह दिती? तब गुर भनियो नीत है ऐसे। तदों सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कहा कि नेत ही ऐसी है, होनी ऐसी है, होनहार सो होई है। जो होनी हुंदी है वो हो के रहिंदी है, उसनू कोई टाल नहीं सकता। होना है सो होई है, मने न की जाए आस। जो होना है वो हो के ही रहिंदा है। सो गुरु साहब जी कहते हैं नेत ही ऐसी है, परमात्मा की नीति ऐसी है, जिसे है न मेट सकह को कैसे। जिसनू कोई किमें भी मेट नहीं सकता। परालब्ध विच जो लिखिया होया ते वो हो के ही रहिंदा है, वो भोगना ही पैंदा है। इसनू कोई मेट नहीं सकता। जब होए हैं तब जानियो जाए। जदों ये वार्ता होवेगी तदों जानिया जावेगा। सुन दीवान सगरो बिस्माए। सुन करके सारा दीवान सजया होया, सारे सिख बड़े हैरान होए। सो साध संगत जी इत्थे इतिहास संपूर्ण होया। सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने 4 जंग कीते तुरकां दे नाल। पहला जंग मुगलस खां सैनापति जो 7000 मुगल सैना लेके चढ़ के आया सी, पहला जंग होया और बीबी बीरो दा विवाह रचिया होया सी। गुरु की नगरी अमृतसर साहिब गुरु के महल विचों निकल के झवाल पिंड आ गए। झवाल पिंड विखे बीबी बीरो का आनंद कारज होया उसे समय, और तुरक आके चढ़ पे। जदों बहुत सुंदर वार्ता है, काबल कंधार तो संगत आईयां सन 6वें पातशाह जी के दर्शन करने लई और भुखियां तिहाइयां सन। और ऐसे समय आईयां दिन ढले ते जे लंगर तैयार नहीं सी, शामां दा लंगर तैयार होना सी। कहा कि जो पकवान बीबी बीरो दे विआह वास्ते तैयार करवा रहे हैं, जाओ माता दमोदरी जी के पासों कुछ पकवान मिष्ठान लै आओ। सिख संगतां छकण गियां। फिर शाम के वेले जदों लंगर तैयार होवेगा उस वेले लंगर छकण गियां। सिख जदों गया माता दमोदरी जी ने कहा पहला बराती छकणगे फिर कोई दूजा छकेगा, पहला किमें दे दईए, ये तो बरातियां वास्ते तैयार करवा रही हैं। वापस मुड़ आया सिख ने उत्तर सुनाया माता दमोदरी जी का, तो कहा कि इउं कहा माता दमोदरी जी ने कहा जे साडे सिख नहीं खाणगे तो तुरक खाणगे।
ਵਾਕਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਪਕਵਾਨ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੁਰਕ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਰਕ ਖਾਣਗੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਬੜੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਰਕ ਖਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਝਬਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੁਸਤੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਨੂੰ, ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਬਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਝਬਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਇਨ ਬਿਨ ਚੂੜਾਮਨ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਿਣ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਏ, ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕਛ ਨ ਕਹਿ ਜਮਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਮੰਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ। तब गुर भन्यो नीत है ऐसे जिसे न मेट सकह को कैसे। जब होए हैं तब जानियो जाए सुन दीवान सगरो बिसमाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।